Bismillahirrahmanirrahim. My dear fellow learners, welcome to our English class. Today we will be talking about English of class 9 and 10. Especially today I will be talking about a scene passage from your English for Today book. Before we start our formal proceedings, I would like to thank our Honorable Principal Mosharraf Hossain Munshi Mukul sir. He has taken a great initiative, and that is why you can continue your studies and we can share our thoughts and views with you. So let's go to the class. You can see an image there in the background. I hope you have already guessed. Already understood about whom we are going to talk about today. Let's move on to the class. I will give you another clue so that you can understand what we are going to talk about today. Those who have already joined our program, I would like to thank them. Your duty would be to share our program with others, maybe through a phone call, maybe through a text message, maybe through your Facebook profile sharing activities. Those who are yet to join our class, I would request them to join. It would be not very long class, not very lengthy one. So let's go to the class. In the next slide, you'll see what we are going to talk about. I mean, you'll see the introduction of today's topic and introduction of myself. It is a custom to introduce the teacher, so you'll see that. I hope you can already see that on the board. Yes, I think you can already see that on the board. Today we will talk about class 9 and 10, and especially we'll be talking about unit 6. You can see that. We'll be talking about lesson 1. And you can keep these pages open, page number 91 and 92. You can keep these two pages open. I am Muhammad Raihan Abbas. I will be with you. I hope you will enjoy today's class. So let's go to the next slide. You will see our learning outcomes here. After the end of the lesson, we will be able to read and interpret text. We will be able to write answer to the questions, and at the same time we will be able to describe a prominent artist from our country. যারা অলরেডি আমার সাথে যুক্ত আছো তাদের সকলকে ধন্যবাদ। যারা যুক্ত হও নাই তাদেরকে যুক্ত হওয়ার রিকোয়েস্ট করছি। আশা করি তোমাদের আজকের ক্লাসটা ভালো লাগবে। চলো আমরা দেখে নিই। পরের স্লাইডে তোমাদের জন্য একটা ছবি উপস্থাপন করেছি। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ইনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত পেইন্টার। হি ইজ এ প্রমিনেন্ট আর্টিস্ট, হি ইজ এ প্রমিনেন্ট পেইন্টার অফ আওয়ার কান্ট্রি। ক্যান ইউ টেল মি হু ইজ হি? তোমরা তার নামটা আমাকে জানাও, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে 30 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের সাথে আবার জয়েন করব ইনশাল্লাহ। আমাদের সাথে যুক্ত আছেন মীর মোহাম্মদ সোহেব আলী স্যার। স্যারকে ধন্যবাদ। সৈয়দ আহমদ সরকার, আসগর, মোস্তাফিজ স্যার যুক্ত আছেন, নীতিশ স্যার যুক্ত আছেন। ধন্যবাদ। স্যাররা সবসময় অনুপ্রেরণা দিয়ে আমাদেরকে আসলে উৎসাহিত করে থাকেন এই ধরনের ক্লাস নেবার জন্য। স্যারদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের দিবা শাখার শিফট ইনচার্জ জনাব আফসার আলী স্যারকে এবং জনাব সাইফুল বিশ্বাস স্যারকে। আসলে ওনারা সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। এটা ছাড়াও প্রভাতী শাখার শিফট ইনচার্জ স্যার এবং সোলেমান মিন স্যার, তারা সবসময় আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। তাদের অনুপ্রেরণার জন্য ধন্যবাদ। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো যে আমরা আসলে আজকে কি বিষয় নিয়ে কথা বলবো। তোমাদের কাছ থেকে ইনফ্যাক্ট আমি এখনো কোনো উত্তর পাই নাই। আমি উত্তর না পাইলে হয়তো উত্তরগুলো বলে দিব। রায়হান ইসলাম আলবি, ধন্যবাদ তোমাকে। আসলে ছবিটা যারা দেখতে পাচ্ছ একটু আমাকে জানাও যে এটা কার ছবি, আমরা কার সম্পর্কে কথা বলবো। আমি মনে হয় সময় নষ্ট করতে পারছি না। চলো আমরা পাঠ ঘোষণায় চলে যাই। পাঠ ঘোষণাটা এইরকম: জয়নুল আবেদিন দ্য গ্রেট পেইন্টার। এটা তোমরা পাবে হচ্ছে পেজ নাম্বার 91 এবং 92-তে। তোমরা চাইলে এই পেজ দুটো ওপেন বা খোলা রাখতে পারো। চলো তাহলে আমরা আমাদের ক্লাসে চলে যাই। আর তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে রাখি, জয়নুল আবেদিন আমাদের বাংলাদেশের মডার্ন আর্টের, আধুনিক বাংলা শিল্পের, আধুনিক বাংলা
শিল্পের উনি একজন পথিকৃৎ। উনার কিছু চিত্রকর্ম তোমাদের বইতেও দেওয়া আছে। আমি আজকের ক্লাসে তোমাদের ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে এই বিষয়গুলোও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি তোমাদের তার চিত্রকর্মগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারবো, এবং ক্লাস শেষে তোমাদের জন্য ছোট্ট একটা কুইজ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে, আর কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন ওইটাও তো থাকছেই। তো আশা করি তোমরা ক্লাসে ধৈর্য ধরে আমার সাথে থাকবে ইনশাল্লাহ। চলো আমরা পরের স্লাইডটা দেখে নিই। এই পরের স্লাইডে আমরা দেখব হচ্ছে তোমাদের পেজ নাম্বার 91 এবং 92-তে টেক্সটের যে প্রথম অংশ আছে, প্রথম অংশ তোমরা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, তোমরা বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। দ্য পায়োনিয়ার অফ বাংলাদেশি মডার্ন আর্ট জয়নুল আবেদিন ইজ ওয়াইডলি অ্যাক্লেইমড। অ্যাক্লেইম শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রশংসিত, ফেমাস। দ্য পায়োনিয়ার অফ বাংলাদেশি মডার্ন আর্ট, বাংলাদেশি আধুনিক শিল্পের পথিকৃৎ জয়নুল আবেদিন ব্যাপকভাবে পরিচিত, ব্যাপকভাবে প্রশংসিত তার ফেমিন স্কেচেসের জন্য। এবার চলো একটু জানার চেষ্টা করি ফেমিন স্কেচ কি। ইনফ্যাক্ট কয়েকটা ফেমিন স্কেচ আমি তোমাদের ক্লাসের মাঝে মাঝে উপস্থাপন করবো, তোমরা দেখতে পাবে ওইখানে। ফেমিন স্কেচ হচ্ছে দুর্ভিক্ষের চিত্র। হ্যাঁ, বাংলা ইংরেজি 1943 সালে বাংলাদেশে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ইংরেজি 1943 সালে বাংলাদেশ আসলে একটা বড় ধরনের দুর্ভিক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হয়। ওই দুর্ভিক্ষের কিছু ছবি এঁকেছিলেন। ওই ছবিগুলা তার পুরা বিশ্বে সমাদৃত, তার ওই ছবিগুলা পুরো বিশ্বে সমাদৃত। আচ্ছা চলো আমরা দেখে নিই পরের লাইনটা। থ্রু দ্য সিরিজ অফ স্কেচেস, ধারাবাহিক কিছু চিত্রের মাধ্যমে, ধারাবাহিক কিছু ছবির মাধ্যমে জয়নুল নট অনলি ডকুমেন্টেড দ্য হার্শ ফেমিন অফ 1943। জয়নুল শুধুমাত্র এই মারাত্মক দুর্ভিক্ষের ছবিটাই তুলে ধরেননি, উনি আরও করেছেন, দেখো, বাট অলসো উনি আরও কি করেছেন, শোড ইটস সিনিস্টার ফেস। সিনিস্টার ফেস শব্দের অর্থ হচ্ছে অশুভ মুখ। এখানে আমরা বাংলা করার সময় করবো হচ্ছে অশুভ রূপ, এইভাবে করব, তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে এটা বাংলা করতে। দেখো, শোড ইটস সিনিস্টার ফেস, এই দুর্ভিক্ষের অশুভ একটা রূপ উনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন থ্রু দ্য স্কেলেটাল destined to die of starvation in a man-made plight। এখানে কয়েকটা বিষয় একটু আলোচনা করা দরকার আছে, তোমরা একটু খেয়াল করবা। স্কেলেটাল ফিগার্স তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। স্কেলিটন শব্দের অর্থ হচ্ছে কঙ্কাল, আর স্কেলেটাল ফিগার্স মানে হচ্ছে এমন কিছু অবয়ব, এমন কিছু শরীর, এমন কিছু দেহ যেগুলো দেখতে একেবারে কঙ্কালের কাছাকাছি, অর্থাৎ না খেতে পেয়ে, ওই যে আমরা আগে বলছিলাম দুর্ভিক্ষের কথা, দুর্ভিক্ষে তো জানো তোমরা খাবার দাবারের অভাব হয়, তো ওই অভাবে পড়ে তাদের হচ্ছে খেতে না পেয়ে তাদের শরীরটা একেবারে কঙ্কালের মতো হয়ে গিয়েছিল। এরপরে দেখো লোকেদের অবস্থা এরকম হয়েছিল, এবং এই লোকেরা ডেস্টিন টু ডাই, এরা একেবারে মরণ ছিল, মানে মৃত্যু তাদের খুবই আসন্ন, এরকম একটা সময় ছিল। অফ স্টারভেশন, স্টারভেশন মানে হচ্ছে অভুক্ত থেকে, স্টারভেশন শব্দের অর্থ হচ্ছে অভুক্ত থাকা। ডাই অফ স্টারভেশন ইন এ ম্যান মেড প্লাইট, এই জায়গাটায় আমি তোমাদের একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। ম্যান মেড প্লাইট এটা মানে হচ্ছে মানব সৃষ্ট দুর্দশা। ম্যান মেড প্লাইট এটার মানে হচ্ছে মানব সৃষ্ট দুর্দশা। তোমাদেরকে একটু জানিয়ে রাখি, পৃথিবীতে যতই দুর্ভিক্ষ হয়, কোনো দুর্ভিক্ষ আসলে প্রাকৃতিক কারণে হয় না। তোমাদেরকে এখানে আরেকটু একটা কথা জানাবো, যে তোমরা নিশ্চয়ই নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের কথা তোমাদের মনে থাকার কথা। উনি কিন্তু একজন বাঙালি। ওই অমর্ত্য সেন, তার গবেষণার বিষয় ছিল হচ্ছে এই যে দুর্ভিক্ষ, এবং উনি প্রমাণ করেছেন যে দুর্ভিক্ষ কখনো প্রাকৃতিক কারণে হয় না। জলোচ্ছ্বাস, ঝড়, বন্যা, খরা, যাই বলো, কোনো কারণেই আসলে, কোনো প্রাকৃতিক কারণেই আসলে কি বলে দুর্ভিক্ষ বা ফেমিন, এখানে যে কথা বলা হয়েছে ফেমিন বা দুর্ভিক্ষ, এইটা ঘটে না। এটা ঘটে হচ্ছে মানব সৃষ্ট কারণে। কিছু ব্যবসায়ী আছে যারা হচ্ছে অধিক মুনাফা লাভের আশায় তাদের পণ্য গুদামজাত করে ফেলে, এবং দামটা বেড়ে যায়, এবং সাধারণ মানুষ খেতে পায় না বা কিনতে পায় না, তখন এটা হয়। তো তোমাদেরকে এখানে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখি, যেহেতু অমর্ত্য সেনের কথা আসলো, তোমরা আহমেদ বাউনী একাডেমিতে পড়ো, এটা পুরান ঢাকার একটা গৌরবময় একটা প্রতিষ্ঠান। তো এই অমর্ত্য সেন যার কথা বলছি, ইনিও কিন্তু তোমাদের মতো পুরান ঢাকার একটা স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন। আমি আবারও বলছি, অমর্ত্য সেন কিন্তু তোমাদের মতোই পুরান ঢাকার একটা স্কুলের স্টুডেন্ট ছিলেন। যাই হোক, চলো আমরা তাহলে ম্যানমেড প্লাইট দিয়ে এখানে বোঝানো হচ্ছে মানব সৃষ্ট একটা বিপর্যয়। তো মানব সৃষ্ট বিপর্যয় দিয়ে এখানে ইনডিরেক্টলি ফেমিন অফ 1943, 1943 সালের যে দুর্ভিক্ষ ছিল, বাংলায় এটাকে অনেক সময় 76-এর মনন্তর বলা হয়, কারণ ওটা বাংলা 76 সাল ছিল। তো যাই হোক,
এইটাকে বোঝানো হচ্ছে। এরপরে আসো, হি ডেপিক্টেড, উনি তুলে ধরেছিলেন, ডেপিক্টেড তুলে ধরা, প্রকাশ করা। হি ডেপিক্টেড দিজ এক্সট্রিমলি শকিং পিকচার্স, এই চরম দুঃখের কিছু ছবি, চরম করুণ কিছু ছবি তুলে ধরেছিলেন উইথ হিউম্যান কম্পেশন, মানে হচ্ছে মানবিক সহানুভূতি থেকে, মানবিক সহানুভূতির জায়গা থেকে উনি এই যে করুণ ছবিগুলা, খুব বেশি রকমের করুণ, এক্সট্রিমলি শকিং এই ছবিগুলা উনি তুলে ধরেছিলেন। ছবি বলতে ওনার ড্রয়িং বা পেইন্টিংয়ের কথা বোঝাচ্ছি। চলো আমরা পরের লাইনটা দেখে নিব। এই জায়গাটা একটু ইম্পর্টেন্ট, পরের লাইনটা আসলে দেখো, জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশের শিল্পর ক্ষেত্রে অথবা বাংলাদেশের পেইন্টিংয়ের ক্ষেত্রে, হ্যাঁ, আসার আগ পর্যন্ত আমরা বাংলাদেশিরা ভাবতাম ড্রয়িং বা পেইন্টিংটা হচ্ছে, ড্রয়িং অথবা পেইন্টিংটা হচ্ছে আসলে ধনীদের কাজ। দামি কাগজ লাগে, আর্ট পেপার লাগে, ক্যানভাস লাগে, একটা কি বলে, একটা দামি তোমার কি বলে কালি লাগে, ব্রাশ লাগে, এগুলো সবই হচ্ছে খুব দামি দামি। তো এইগুলো আমাদের কাজ না, বাংলাদেশিরা আসলে অত ধনী না, তো এটা হয়তো আমাদের কাজ না। কিন্তু জয়নুল ওই ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করেছেন, এবং জয়নুল প্রমাণ করেছেন যে যে কেউ ইচ্ছা থাকলেই সে পেইন্টিং করতে পারে। তো চলো আমরা পড়ে নেই। হি মেড হিজ ওন ইঙ্ক, উনি তার নিজের কালি তৈরি করেছেন। এখানে হি দিয়ে তোমরা বুঝতেই পারছো, দ্য পায়োনিয়ার অফ বাংলাদেশি মডার্ন আর্ট জয়নুল আবেদিন বা শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে বোঝানো হচ্ছে। আচ্ছা, তার নিজের কালি উনি তৈরি করেছেন বাই বার্নিং চারকোল। চারকোল হচ্ছে আমরা যেটাকে কাঠ কয়লা বলি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, বার্নিং চারকোল মানে কাঠ কয়লা পুড়িয়ে উনি ওনার নিজের পেইন্টিংয়ের জন্য বা ড্রয়িংয়ের জন্য যে কালিগুলা লাগে ওই কালিগুলা তৈরি করেছেন। ওনাকে দাম দিয়ে দোকান থেকে কিনতে হয় নাই। কাঠকয়লা তখনকার বাংলাদেশে কিন্তু একটা জ্বালানির উচ্ছিষ্ট হিসেবে থাকতো, মানে জ্বালানি হিসেবে আমরা কাঠ ব্যবহার করতাম, তার যে কয়লাটা থাকতো ওই কয়লাটাকে উনি ব্যবহার করেছেন আসলে। ইনফ্যাক্ট এটা টাকা ছাড়াই কেনা যায়। আচ্ছা, এরপরে দেখো, হি ইউজড চিপ অর্ডিনারি প্যাকিং পেপারস ফর স্কেচিং। উনি দামি ক্যানভাস ব্যবহার না করে উনি করেছেন কি, প্যাকিং পেপার, মানে যে ইগুলা দিয়ে, যে কাগজগুলা দিয়ে তোমরা ভালো করে বলবা, এইভাবে বললে ওই যে ঠোঙা বানানো হয়, তোমরা মুদি দোকান বা অন্য কোনো দোকান থেকে যখন কোনো দ্রব্যাদি কিনো তখন দেখবা ওরা একটা ঠোঙা দেয়, এবং এই ঠোঙার মধ্যে কিছু ঠোঙা আছে একেবারেই খসখসে, ওইগুলোর দাম একটু কম, বুঝতে পারছো? তো ওই ঠোঙার কাগজগুলো উনি ব্যবহার করতেন তার ক্যানভাস হিসেবে। উনি কোনো দামি আর্ট কাগজ বা আর্ট পেপার যেটাকে বলো ওই ধরনের কোনো উচ্চাভিলাষী কোনো কিছু ব্যবহার করতেন না। এবং তার জনপ্রিয়তার, এবং উনি যে বাংলাদেশে পেইন্টিংকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিলেন, এর কিন্তু প্রধান কারণ এইটা যে উনি এটাকে আমাদের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, ধনীদের বিষয় বলে আর ছিল না। নেক্সট স্লাইডে তোমরা দেখবা আমরা এই যে ফেমিন স্কেচের কথা যে বললাম, এই সম্পর্কে একটা দেখবা, ছবি আমি উপস্থাপন করবো, জয়নুল আবেদিনের একটা পেইন্টিং। তোমরা আশা করি তোমরা আসলে শকড হবা, ভালো লাগবে বলতে পারবো না, আসলে শকড হবা যে মানুষ আসলে কত অবস্থার মধ্যে দিয়ে ছিল 1943 সালে দুর্ভিক্ষে। তোমরা তোমরা ছবিটা দেখো, আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে 10 সেকেন্ডের মধ্যে তোমাদের কাছে ব্যাক করবো ইনশাল্লাহ। দীপু মোর্শেদ ধন্যবাদ, আমাদের সহকর্মী রায়হান আনসারি যুক্ত আছেন ধন্যবাদ, আনোয়ার স্যার যুক্ত আছেন ধন্যবাদ, মোস্তাফিজুর রহমান স্যার যুক্ত আছে, স্যার আপনাকে ধন্যবাদ। নীতিশ শাহ স্যার একেবারে সামনে থেকে, মোস্তাফিজ স্যার, নীতিশ শাহ স্যার, জনাব আফসার আলী স্যার আমাদেরকে আসলে সহায়তা করে যাচ্ছেন, অনুপ্রাণিত করে যাচ্ছেন, অনেক ধন্যবাদ। রাকিবুল ইসলাম রুদ্র ধন্যবাদ। আসলে ক্লাসটা তোমাদের জন্য, আমি বারবারই বলার চেষ্টা করি যে আমাদের এই ক্লাসের আমাদের যে উদ্যোগটা, এই উদ্যোগটা আসলে তোমাদের জন্য। তোমরা যত বেশি করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে তত বেশি করে আমাদের এই উদ্যোগটা, আমাদের অধ্যক্ষ মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা যারা পরিশ্রম করে যাচ্ছি এই উদ্যোগটা আমাদের তত বেশি সফল হবে। তো চলো আমরা একটু দেখে নেই। আমরা তো দেখলাম, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে লেখা আছে জয়নুল আবেদিন এবং 1943 সাল, তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। আর ছবিটা দেখতে পাচ্ছ যে কি করুণ একজন অবস্থা মানুষের, একটা জায়গা থেকে কুড়িয়ে খাবার খাচ্ছে এরকম বোঝা যাচ্ছে। এবং দেখো যে স্কেলেটাল ফিগার্স একটা ওয়ার্ড এসেছিল, একটা ফ্রেজ এসেছিল, হ্যাঁ, স্কেলেটাল ফিগার্সের একেবারে বাস্তব চিত্র এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা। স্কেলেটাল ফিগার্স, কঙ্কাল সার একটা লোক, হাড্ডি সার একটা লোক, একেবারে বাস্তব প্রমাণ। হ্যাঁ, পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে আমাদের জয়নুল আবেদিনের এই ধরনের ছবিগুলো কিন্তু হিউম্যান সাফারিংয়ের প্রতীকী চিত্র হয়ে গিয়েছিল। মানে মানুষের যে কষ্ট আছে, এই কষ্টের একটা প্রতীক হিসেবে এই ছবিগুলো এখনও মানে সমাদৃত আসলে। চলো আসলে আমরা পরের অংশে চলে যাব, টেক্সটের পরের অংশে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা টেক্সটের পরবর্তী অংশ।
ইউজিং দি ইঙ্ক অ্যান্ড অ্যাপ্লাইং দ্য ব্রাশ ওয়্যার নেসেসারি, ওই কালি ব্যবহার করে এবং ব্রাশটা যে জায়গায় দরকার হয় ওই জায়গায় ব্যবহার করে হি প্রডিউস দ্য ড্রয়িংস অ্যান্ড স্কেচেস উইচ লেটার বিকেম আইকনিক ইমেজেস। আমি একটু আগে যে কথা বললাম, আইকনিক ইমেজেস অফ হিউম্যান সাফারিং, মানুষের কষ্টের প্রতীকী চিত্র হয়ে গিয়েছিল তার এই ছবিগুলো, দুর্ভিক্ষের ছবিগুলো। দুর্ভিক্ষটা হয়েছিল, আমি আবারও স্মরণ করে দিই, 1943 সালে। আচ্ছা দেখো, হি প্রডিউসড দ্য ড্রয়িংস, উনি এই ড্রয়িংগুলো, ওই পেন্টিংগুলো এবং স্কেচ, মানে বুঝতেই পারছো স্কেচ ড্রয়িং মোটামুটি একই ধরনের শব্দ, ড্রয়িং পেন্টিং আঁকাআঁকি, এই জিনিসগুলো আসলে উনি তৈরি করেছিলেন এবং এইগুলো পরে মানুষের কষ্টের প্রতীকী চিত্র হয়ে গেছে। পরের প্যারাতে আসবো আমরা। জয়নুল ডেভেলপড আ ন্যাক for drawing and painting when he was a high school student. জয়নুল একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছিলেন। ন্যাক ফর ড্রয়িং মানে হচ্ছে পেইন্টিং বা ড্রয়িং করার একটা অভ্যাস বা স্বভাব উনি গড়ে তুলেছিলেন when he was a high school student, যখন তিনি উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়তেন, তোমাদের মতো ক্লাস 9-10 বা ধরো এরকমই কোনো ক্লাসে হবে, এই ধরনের ক্লাসে ছিলেন। তো তোমরা চাইলে এখনও এই জিনিসটা করতে পারো, এটা একটা সৃষ্টিশীল কাজ, আমরা সৃষ্টিশীল কাজের সাথে জড়িত থাকার চেষ্টা করব। আর একটা কথা, আমরা মাদক এবং এরকম আরও যে অশুভ কাজ আছে এই কাজগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করব। অপরদিকে আমরা হচ্ছে সৃষ্টিশীল কাজের সাথে জড়িত থাকার চেষ্টা করব। চলো আমাদের আলোচনায় ফিরে যাই। আমরা এই জায়গায় ছিলাম। আফটার কমপ্লিটিং হাই স্কুল, উনি হাই স্কুল শেষ করার পরে হি টুক অ্যাডমিশন ইন দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট কলকাতা। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, হি টুক অ্যাডমিশন ইন দ্য গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট কলকাতা, কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলে উনি ভর্তি হন, অ্যাডমিটেড হন। এরপরে দেখো, এরপরে লাইনগুলো, হি গ্র্যাজুয়েটেড উইথ দ্য ফার্স্ট পজিশন ইন দ্য ফার্স্ট ক্লাস, উনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডটা, উনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলেন 1938 সালে। He was appointed a teacher of the art school while he was still a student there. এই জায়গাটা খুব মজার। আসলে উনি যখন ছাত্র ছিলেন, ছাত্র অবস্থাতেই তার ট্যালেন্ট দেখে ওই কর্তৃপক্ষ উনাকে ওই জায়গার টিচার হিসেবে নিয়োগ দেয়। মানে উনি একাধারে ছাত্রও ছিলেন এবং উনি ওই জায়গার টিচারও ছিলেন। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। আচ্ছা চলো আমরা শেষ লাইনটা দেখে নিব। He also attended the Slade School of Arts, London during 1951-1952. 1951-52 সালে উনি লন্ডনের স্লেড স্কুল অফ আর্ট, একটা স্কুলের নাম তোমরা দেখতে পাচ্ছ হাইলাইট করা আছে, একটু খেয়াল করবা। হ্যাঁ, স্লেড স্কুল অফ আর্টস, এটা লন্ডনে অবস্থিত, মানে ইংল্যান্ডে। তো উনি ওই জায়গায় জয়েন করেন। আর এই জায়গায় একটা সাল এসেছে, আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছি। দেখো 1952 সালের কথা আছে, তোমরা হয়তো জানো না। আমাদের আজকে যার সম্পর্কে কথা বলছি, ওই যে আগে বলেছিলাম উনি সৃষ্টিশীল কাজের সাথে জড়িত ছিলেন, উনি কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সাথে, এই যে 1952 সাল, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো 1952 সাল হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের জন্য বিখ্যাত, উনি কিন্তু ভাষা আন্দোলনেও যুক্ত ছিলেন। তো চলো আমরা পরের স্লাইডটা দেখব। পরের স্লাইডে ইনফ্যাক্ট ওই যে আমরা ফেমিন স্কেচেস নিয়ে কথা বলছিলাম এবং বলেছিলাম, তোমাদেরকে কথা দিয়েছিলাম ক্লাসের মাঝে মাঝে আমরা বিভিন্ন চিত্র উপস্থাপন করব। তো জয়নুল আবেদিনের আরেকটা করুণ এবং একই সাথে বিখ্যাত চিত্র তোমাদের সামনে উপস্থাপন করে যাচ্ছি। আমি 10 সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের ইনশাল্লাহ আবার তোমাদের কাছে ফিরবো। নোমান খানকে ধন্যবাদ। তোমরা আরও যারা যুক্ত আছো সকলকে ধন্যবাদ। আমি আশা করব তোমরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে আমার সাথে যুক্ত থাকবা, ক্লাসটা উপভোগ করবো। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এখানে দুইজন শিশু, তারা হচ্ছে দেখো ইনফ্যাক্ট বোঝাই যাচ্ছে খাবারটা শেয়ার করছে এবং তাদের সাথে পশু পাখিও আছে। তো তুমি মানুষ হয়ে পশু পাখির সাথে খাবার শেয়ার করবা, এমন একটা খারাপ অবস্থায় চলে গেছে, বুঝতেই পারছো নিশ্চয়ই। এটাও দেখো লেখা আছে এখানে ছোট্ট করে, তোমরা মনে হয় দেখতে পাচ্ছ না, আমি দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট। 1943 সাল, মানে হচ্ছে এটাও আমাদের ওই মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষেরই একটা ছবি, ইনফ্যাক্ট হিউম্যান সাফারিংয়ের একটা আইকনিক ইমেজ। তোমরা জানো যে এসডিজি বা এমডিজি বলে কিছু লক্ষ্য নেওয়া হয় উন্নতির ক্ষেত্রে। ওই ক্ষেত্রে একটা কমন বিষয় থাকে ছিল যে হচ্ছে পৃথিবীকে ক্ষুধামুক্ত করা। তো আসলে এই ধরনের সাফারিং দেখেই মনে হয় এই ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। যাই হোক, চলো আমরা টেক্সটের পরবর্তী অংশে চলে যাই। তোমরা যারা যুক্ত আছো সকলকে ধন্যবাদ।
আমি তোমাদেরকে আবারও জানাই যে আমাদের ক্লাসের শেষ দিকে আমরা কিছু কুইজের আয়োজন আছে এবং কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার নিয়ে ইনশাআল্লাহ আলোচনা করব, আর শেষে একটা হোমওয়ার্কও রাখা আছে। আশা করি তোমরা এনজয় করবে। তোমরা টেক্সটের পরবর্তী অংশটা অলরেডি বোর্ডে দেখতে পাচ্ছ, আমি পড়ছি, তোমরা একটু খেয়াল করে শুনবে, দেখবে। জয়নুল আবেদিন ইজ কনসিডার্ড দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ বাংলাদেশি আর্ট। এই জায়গাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলছি, জয়নুল আবেদিন ইজ কনসিডার্ড দ্য ফাউন্ডিং ফাদার অফ বাংলাদেশি আর্ট। বাংলাদেশি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় আমাদের জয়নুল আবেদিনকে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনকে। এখন দেখো জয়নুল আবেদিনকে কেন বাংলাদেশি শিল্পের প্রতিষ্ঠাতা বলা হবে, এখানে দুইটা বড় কারণ আমি আলোচনা করে দিব, আমার মনে হয় তোমরা একটু মনে রাখবা। হ্যাঁ, নাম্বার ওয়ান, জয়নুল আবেদিন বাংলাদেশে পেইন্টিংটাকে, এই আঁকাআঁকির বিষয়টাকে সহজলভ্য করতে পেরেছিলেন। তোমাদেরকে আগেই বলেছি যে আগে আমরা মনে করতাম এটা ধনীদের কাজ, উনি এই ধারণা ভুল প্রমাণ করেছেন, নাম্বার ওয়ান। আর নাম্বার টু, বাংলাদেশি বিভিন্ন আন্দোলন, স্পেশালি রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলন, আমরা পরে পড়বো, ইনফ্যাক্ট এই স্লাইডেই কিছু পাবা তোমরা। আমরা রাজনৈতিক বিভিন্ন আন্দোলন, আমি একটু উল্লেখ করেছিলাম 1952 সালের ভাষা আন্দোলনের কথা, উনি ওইখানে যুক্ত ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে উনার নবান্নের কিছু ছবি আছে, ওই ছবির মাধ্যমে উনি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং এটা জানো তোমরা, অসহযোগ আন্দোলনটাকে আরও বেশি তীব্র থেকে তীব্রতর করেছিল। আমরা একটু পরেই পড়বো এই বিষয়গুলো। তো আসলে একজন আর্টিস্ট শুধু ট্যালেন্টেড হইলেই উনি তাকে বাংলাদেশের ফাউন্ডিং ফাদার অফ আর্ট বলা হবে না। উনার দেখো আমাদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক কিছু বিষয়ে, বাংলাদেশের রাজনৈতিক এবং কালচারাল মুক্তি, কালচারাল ফ্রিডম, পলিটিক্যাল ফ্রিডম এবং কালচারাল ফ্রিডম নিয়ে তার বেশ কিছু কাজ আছে, অবদান আছে, আমরা দেখব। হ্যাঁ, হি ওয়াজ অ্যান আর্টিস্ট অফ আউটস্ট্যান্ডিং ট্যালেন্ট। উনি একটা অসাধারণ প্রতিভার একজন আর্টিস্ট ছিলেন, অসাধারণ প্রতিভার একজন শিল্পী ছিলেন, অ্যান্ড আর্নড ইন্টারন্যাশনাল রেপুটেশন। এটা তো বুঝতেই পারছো, উনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন, এখানে না বোঝার কিছুই নাই। এরপরে দেখো, ফর হিজ আর্টিস্টিক অ্যান্ড ভিশনারি কোয়ালিটিস, তার শৈল্পিক এবং দূরদর্শী গুণের জন্য, হি ইজ রেফার্ড টু, তাকে বলা হয় অ্যাজ শিল্পাচার্য। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা কিন্তু একটা বাংলা ওয়ার্ড। হ্যাঁ, এটা কিন্তু যদিও আমরা ইংরেজিতে তোমাদের সামনে উপস্থাপন করেছি, কারণ তোমাদের বইতে ইংরেজিতেই লেখা আছে, এটা একটা বাংলা শব্দ। হ্যাঁ, শিল্পাচার্য মানে শিল্পীদের আচার্য যিনি। আচার্য সাধারণত বলা হয়, তোমরা জেনে থাকবা, ইউনিভার্সিটি বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি প্রধান হন তাকে বলা হয় হচ্ছে আচার্য। ইনফ্যাক্ট আমাদের বাংলাদেশে আচার্য হচ্ছেন ক্ষমতা বলে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি। তো যাই হোক, তাকে বলা হয় হচ্ছে শিল্পাচার্য, তাকে শিল্পাচার্য বলা হচ্ছে। তো বুঝতেই পারছো তাকে কত বড় একটা উপাধি দেওয়া হয়েছে। মিনিং, এটার অর্থটা এখানে বলা আছে ইংরেজিতে, দেখো, গ্রেট টিচার অফ আর্ট, কি বলে, শিল্পের মহান শিক্ষক। বুঝতেই পারছো শিল্পাচার্য শব্দের অর্থ হচ্ছে শিল্পের মহান শিক্ষক। ইন বাংলাদেশ উনি এই নামে পরিচিত, শিল্পাচার্য। যখনই তার নামটা আসে দেখবে এই কথাটা চলে আসে, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। আচ্ছা, হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট প্রিন্সিপাল অফ দ্য ফার্স্ট আর্ট স্কুল ইন ঢাকা। ঢাকাতে প্রথম যে আর্ট স্কুলটা প্রতিষ্ঠা করা হয় ওইটার প্রথম প্রিন্সিপাল উনি ছিলেন। ইন ইস্ট পাকিস্তান, আমার কাছে এই নামটা পছন্দ না, কিন্তু তোমাদের বইতে আসলে এই নামটাই ব্যবহার করা হয়েছে, ইস্ট পাকিস্তান। পরে অবশ্য বলা আছে নাও বাংলাদেশ, এখনকার বাংলাদেশ। তো চলো আসলে পরের প্যারাটা যাব। হি অর্গানাইজড দ্য নবান্ন শব্দটার সাথে আমরা সবাই পরিচিত, এটা কিন্তু একটা বাংলা শব্দ। এখানে একটা ইংরেজি শব্দ এটার বলা হয়েছে হারভেস্ট। আমার মনে হয় আমরা এখান থেকেই বুঝতে পারছি এটার বলার দরকার নাই। উনি নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, নবান্ন এক্সিবিশন মানে হচ্ছে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ইন 1969। উনি 1969 সালে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছিলেন, ওইখানে বেশ কিছু চিত্র প্রদর্শিত হয়েছিল, তোমরা দেখবা। তো একটু মনে করিয়ে দিই, এখানে ওই যে বলছিলাম আমাদের শিল্পাচার্য উনি কিন্তু আসলে রাজনৈতিকভাবেও বাংলাদেশের বিভিন্ন আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। এটা কিন্তু তখন অসহযোগ আন্দোলনের সময়টা 1969। হ্যাঁ, তোমরা একটু খেয়াল করলে দেখবা, দেখো, the exhibition included a 65 feet long scroll portraying the rural East Pakistan in phases from abundance to poverty. বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে, আমি ভেঙে ভেঙে পড়ে দিব, আশা করি তোমাদের বুঝতে কোনো প্রবলেম হবে না। এই এক্সিবিশনে দেখতে পাচ্ছ, দ্য এক্সিবিশন ইনক্লুডেড, এই এক্সিবিশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইনক্লুডেড মানে হচ্ছে অন্তর্ভুক্ত থাকা। এই এক্সিবিশন তো বুঝতেই পারছো, তারপর তোমাদের জন্য বাংলা বলি, এই প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল একটা 65 ফুট লম্বা একটা 65 ফুট লম্বা একটা স্ক্রল, মানে 65 ফুট লম্বা একটা তোমার হচ্ছে কি বলে পেইন্টিং। যে পেইন্টিংটা কি দেখাচ্ছে দেখো,
পোর্ট্রেইং মানে হচ্ছে দেখিয়ে, হ্যাঁ, উত্থাপিত করে বা হচ্ছে তোমার চিত্রিত করে। এই 65 ফিট লম্বা পেন্টিংটা এই জিনিসগুলো তুলে ধরে। কি তুলে ধরে দেখো, রুরাল ইস্ট পাকিস্তান, আমাদের গ্রামীণ পূর্ব পাকিস্তান, আমি নামটা ব্যবহার করতে যাচ্ছি না, আমাদের গ্রামীণ বাংলার অথবা আমাদের গ্রাম বাংলার ইন ফেজেস ফ্রম অ্যাবান্ডেন্স টু পভার্টি। অ্যাবান্ডেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাচুর্য, আর পভার্টি মানে হচ্ছে দারিদ্র। এইখানে একটু খেয়াল করবা, মানে আমাদের বাংলাদেশ যে ধীরে 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 তোমার একটা কি বলে প্রাচুর্যের জায়গা থেকে আস্তে আস্তে পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হতে, ইনফ্যাক্ট পশ্চিম পাকিস্তানিদের দ্বারা শোষিত হতে হতে একটা গরিব বা দরিদ্র জনপদে পরিণত হয়েছিল। এইরকম কিছু ছবি উনি ওইখানে তুলে ধরেছিলেন। তোমাদেরকে ছবিগুলো দেখাতে পারলে খুব ভালো হতো। ঠিক আছে, তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এই জায়গায় আমি একটা বিষয় স্মরণ করবো, একটা গান আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো, যে সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে। তো এইটা আসলে যে দেখো, অ্যাবান্ডেন্স টু পভার্টি, সোনায় মোড়ানো বাংলাটাকে শ্মশান করা হয়েছে। এটা প্রতীকী অর্থে এখানে বলা হচ্ছে প্রাচুর্য থেকে দারিদ্রে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। তো আরেকটা বিষয় এখানে খেয়াল করাবো তোমাদেরকে আমি একটু কথা বলবো, তোমরা এর মাঝে পরবর্তী চিত্রটা দেখে নাও। আমি একটু কথা বলবো, সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করবা যে তোমরা জানো যে আমাদের বাংলাদেশের যে জনপদটা আছে এটা আগে থেকেই উর্বর। এখানে অনেক নদী নালা আছে, পলি পরে আমাদের কি বলে আমাদের শস্য ক্ষেত্রগুলো অনেক উর্বর। অপরদিকে পশ্চিম পাকিস্তান যেটা, ওইটা কিন্তু উর্বর ভূমি না। পাকিস্তান বলতে আমি কিন্তু বুঝাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান, পশ্চিম পাকিস্তান দুইটাকেই বুঝাচ্ছি। দুইটা মিলে তুমি যদি দেখো তাহলে দেখবে যে আমাদের তৎকালীন অর্থকরী ফসল ছিল পাট জন্মানোর জন্য যে ধরনের জলবায়ু লাগে ওটা কিন্তু আমাদের ছিল, পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল না। তাহলে বুঝতেই পারছো যে অর্থ অথবা হচ্ছে তোমার টাকা পয়সা কোন জায়গায় উৎপন্ন হবে। মানে অর্থকরী ফসলটা উৎপন্ন হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে, কিন্তু আমরা কিছুই পাচ্ছি না, এবং পাচ্ছি না বলেই দেখো তোমরা এই যে আমাদের এই অবস্থা হয়েছিল। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। মানে এটাই আসলে ওদের শোষণটা এইরকম বাজেভাবে ছিল আমাদের প্রতি। আচ্ছা চলো আমরা এর পরের অংশটা দেখে নিব। আমি একটু কমেন্টগুলো দেখবো, আমি জাস্ট 10 সেকেন্ড পরে তোমাদের সাথে ব্যাক করবো। তোমরা এই ছবিটা দেখতে থাকো, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, আমি এটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ। জুবায়ের আলমকে ধন্যবাদ, শ্রদ্ধেয় নাজমা আপাকে ধন্যবাদ। নাজমা আপা আমাদের সাথে যুক্ত আছেন, অনেক ধন্যবাদ নাজমা আপাকে। তোমরা যারা আমার সাথে যুক্ত আছো ধন্যবাদ, সকলকে ধন্যবাদ। আমি আশা করবো তোমরা শেষ পর্যন্ত যুক্ত থাকবে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এই জায়গায় আসলে একটা ময়লার স্তূপের পাশে যেখান থেকে কুকুর খাবার খাচ্ছে, ওই একটা জায়গায় একটা মানুষ পড়ে আছে। এইখানেও দেখতে পাচ্ছ স্কেলেটাল ফিগার, হ্যাঁ, তোমাদেরকে যেটা বলেছিলাম স্কেলেটাল ফিগার মানে হচ্ছে কঙ্কালের মতো দেখতে একটা মানুষ পড়ে আছে। বুঝতেই পারছো আসলে তার পেটে খাবার নাই, কিন্তু এটা সত্য যে তার জনপদেই কিন্তু বেশিরভাগ তার জনপদই কিন্তু উর্বর, এবং তার জনপদেই হচ্ছে সবচেয়ে অর্থকরী ফসলগুলো জন্মায়, কিন্তু তারপরেও সে বঞ্চিত। চলো আসলে আমরা পরের অংশটা দেখে নিব। তখন আমরা দুর্ভাগা ছিলাম, এখন আমরা নাই। চলো পরের অংশ দেখে নিই, আসো। এই দেখো, দিস ইন্টেন্সিফাইড দি অলরেডি হাইটেন্ড নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট এগেইনস্ট দ্য পাকিস্তান রেজিম। পাকিস্তান রেজিম মানে হচ্ছে পাকিস্তানি শাসনামল। পাকিস্তান রেজিম মানে হচ্ছে পাকিস্তানি শাসনামল। একটু খেয়াল করবা, দিস ইন্টেন্সিফাইড, এটা তীব্র করে ফেলে। এটা তীব্র করে ফেলে। কোন জিনিসটা তীব্র করে? ওই যে আমরা যে ছবিগুলোর কথা বললাম, নবান্ন উৎসবে 65 ফিট লম্বা একটা স্ক্রল, যে স্ক্রলটা পোর্ট্রে করেছিল, তুলে ধরেছিল তোমার অ্যাবান্ডেন্স টু পভার্টি, মানে হচ্ছে কি বলে তোমার প্রাচুর্য থেকে আমরা কিভাবে দারিদ্র্যের দিকে চলে আসলাম শোষণের মাধ্যমে, এই ব্যাপারগুলো তুলে ধরেছে। ওই ছবিগুলা আসলে অলরেডি হাইটেন্ড মানে হচ্ছে অলরেডি তীব্র ছিল। কোনটা দেখো তো তীব্র ছিল কোনটা? নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট মানে হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন, যেটা ইতিমধ্যেই তীব্র আকার ধারণ করেছে, ওইটাকে তীব্রতর করেছিল। আবারও বলছি, মানে বুঝে নিও ব্যাপারটা। নন কোঅপারেশন মুভমেন্ট মানে হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন। এই অসহযোগ আন্দোলনটা অলরেডি দেখো এখানে বলাই আছে অলরেডি হাইটেন, মানে তীব্র ছিলই, এটাকে আরো এক ধাপ তীব্র করে, আরো এক ডিগ্রি তীব্র করে, আরো তীব্রতর করে হচ্ছে আমাদের শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের কিছু বাস্তব এবং করুণ চিত্র। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এবং এটা হচ্ছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে ছিল অসহযোগ আন্দোলনটা। পরের প্যারায় যাব, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা। The exhibition was symbolic of the Bengali artist protest and a milestone in our struggle for cultural and political freedom. এখানে দুইটা বিষয় একটু খেয়াল করবো, আমি আগে বাংলা অর্থটা করে নেই। দি এক্সিবিশন অফ সিম্বলিক, এই আন্দোলনটা ছিল প্রতীকী। এই এক্সিবিশন, এই প্রদর্শনীটা ছিল আসলে আমাদের বাঙালি যে সমস্ত আর্টিস্ট ছিলেন, যে সমস্ত শিল্পী ছিলেন, তাদের একটা প্রতীকী আন্দোলন, তাদের একটা
প্রতীকী আন্দোলন। হ্যাঁ, এরপরে দেখো একটা আমাদের জন্য একটা যুগান্তকারী বিষয় ছিল, মাইলস্টোন। হ্যাঁ, একটা মাইলস্টোন ছিল আমাদের সংগ্রামের। কিসের সংগ্রামের দেখো তো, এখানে বলা আছে স্বাধীনতার, এটা বুঝতে পারছি। এরপরে স্বাধীনতাকে দুই ভাগে এখানে ভাগ করে দেখানো হচ্ছে, একটা হচ্ছে কালচারাল, একটা হচ্ছে পলিটিক্যাল। পলিটিক্যাল ফ্রিডম তো বুঝতেই পারছো, দুইটা দেশ আলাদা হয়ে যাওয়া, কিন্তু আসলে কালচারাল ফ্রিডমটাও বুঝতে হবে। কালচারাল ফ্রিডমটা হচ্ছে আমাদের সাংস্কৃতিক বা কৃষ্টিগত যে অমিল ছিল আমাদের দুই পাকিস্তানের মধ্যে, এইটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল আমাদের পাকিস্তানিদের থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার কারণে। হ্যাঁ, আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদি আমরা এখন পালন করে থাকি, যেমন ধরো নববর্ষের অনুষ্ঠান বা ধরো আরও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমরা যেগুলো পালন করে থাকি, আমরা যদি পাকিস্তানিদের অধীনে থাকতাম আজ পর্যন্ত মনে হয় এই অনুষ্ঠানগুলো আমরা খুব ভালোভাবে উপস্থাপন ভালোভাবে আয়োজন করতে পারতাম না। তো যাই হোক, এইগুলো হচ্ছে পলিটিক্যাল বিষয়ের পাশাপাশি এইগুলো হচ্ছে কালচারাল বিষয়, কালচারাল ফ্রিডমের বিষয় আমি বললাম। এরপরে আসো, জয়নুলস ডাইনামিক স্টাইল অফ ওয়ার্ক ইজ এভিডেন্ট ইন এ 30 feet লং স্ক্রল পেইন্টিং কল্ড মনপুরা। তোমাদের বুঝতে মনে হয় প্রবলেম হচ্ছে, জয়নুলের এই যে গতিময় একটা স্টাইল বা গতিময় একটা ধরন, জয়নুলের পেইন্টিংয়ের বা জয়নুলের আঁকির যে গতিময় একটা ধারণা, এই ধারণাটা প্রমাণ পাওয়া যায়, এভিডেন্ট মানে হচ্ছে প্রমাণিত। হ্যাঁ, এটার প্রমাণটা পাওয়া যায় 30 ফিট লম্বা আরও একটা স্ক্রল পেইন্টিং। এর আগে আমরা যেটা জেনে এসেছি 65 ফিট লম্বা একটা স্ক্রল পেইন্টিং ছিল, এখনকার এটা হচ্ছে 30 ফিট লম্বা একটা স্ক্রল পেইন্টিং। এবং তোমরা এটা নামটা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, আমি একটু হাইলাইট করার চেষ্টা করেছি, নামটা হচ্ছে মনপুরা। হ্যাঁ, মনপুরা নামের একটা ছবি আছে 30 ফিট লম্বা। এরপরে দেখো এটা কি জন্য আসলে এই ছবিটা উনি এঁকেছিলেন। দেখো, উইচ ওয়াজ ডান, যেটা করা হয়েছিল টু কমেমোরেট মানে হচ্ছে স্মরণ করা, স্মরণ করতে, কি স্মরণ করতে, দ্য ডেথ অফ হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ পিপল ইন দ্য ডিভাস্টেটিং সাইক্লোন অফ 1970। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আচ্ছা, আমি বলে দিই, 1970 সালে আমাদের বাংলাদেশ একটা প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোনে আক্রান্ত হয়, প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোনে আক্রান্ত হয়। তখন হাজার হাজার লোক মারা যায়। একটু খেয়াল করো, এখানে বলা আছে হান্ড্রেডস অ্যান্ড থাউজেন্ডস অফ পিপল, এর মানে হচ্ছে হাজার হাজার মানুষ। একটু খেয়াল করবা তো, এই যে মনপুরা নামের যে ছবিটা 30 ফিট লম্বা ছবিটা, এইটা স্মরণ করে হচ্ছে 1970 সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ে নিহত হাজার হাজার শত শত মানুষের প্রাণহানিকে স্মরণ করে। আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পারছো। জয়নুলের আরেকটা পেইন্টিং তোমাদের সামনে উপস্থাপন করব, তোমরা পেইন্টিংটা দেখো আর আমি তোমাদের কমেন্টগুলো দেখে ইনশাল্লাহ ব্যাক করব। এই ছবিটা অবশ্য এতক্ষণ আমরা যে করুণ ছবিগুলো দেখিয়েছিলাম ওই রকম কিছু না, তোমরা আশা করি এই ছবিটা এনজয় করবে। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছ তোমরা দেখো, আমি 10টা সেকেন্ড সময় নিয়ে তোমাদের কাছে ইনশাল্লাহ আবার ব্যাক করব। শ্রদ্ধেয় আল আমিন স্যার যুক্ত হয়েছেন, স্যারকে ধন্যবাদ। যারাই যুক্ত আছো স্টুডেন্ট, যারাই যুক্ত আছো আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যারাই যুক্ত আছো, তোমাদেরকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে। আমি আশা করব শেষ পর্যন্ত তোমরা আমার সাথে যুক্ত থাকবা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ নৌকা বাইচের একটা ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বাংলার একটা চিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো এটা আমাদের বাংলাদেশের কালচার বা হচ্ছে কৃষ্টি সংস্কৃতির একটা অংশ। তাহলে চলো আমরা একটু দেখে নেই পরের অংশটা। হচ্ছে দেখো, হি ডিজাইন দ্য পেজেস অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য বাংলাদেশ। উনি বাংলাদেশের যে সংবিধান আছে, সংবিধানের পেজে উনি ডিজাইন করেছেন। হ্যাঁ, এরপর দেখো, হি ফাউন্ডেড দ্য ফোক আর্ট মিউজিয়াম অ্যাট সোনারগাঁ। উনি সোনারগাঁতে লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেছেন। অ্যান্ড অলসো জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা। জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা নামে একটা তার নিজের কাজ আছে, তার নিজের পেইন্টিং আছে, এরকম একটা এরকম একটা সংগ্রহশালা উনি তৈরি করেছিলেন। এটা হচ্ছে ময়মনসিংহে, এটা তৈরি করেছিলেন উনি 1975 সালে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এরপরে আসো, দ্য রিভার ব্রহ্মপুত্র প্লেড এ ভাইটাল রোল ইন হিজ পেইন্টিংস। ব্রহ্মপুত্র নদ তার পেইন্টিংয়ে, তার ছবিতে, চিত্রকর্মে যথেষ্ট যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে। and was a source of inspiration, একটা অনুপ্রেরণার উৎস ছিল all through his career, তার সারা জীবনব্যাপী তার কর্মের মধ্যে উনি অনুপ্রেরণা পেয়েছেন হচ্ছে ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে। much of his childhood was spent near the scenic river ব্রহ্মপুত্রের পাশে উনি তার চাইল্ডহুড মানে হচ্ছে তার শৈশবের অনেকটা সময় কাটিয়েছিলেন। a series of water colors that Joynul did
একটা কি বলে একটা অনেকগুলো ধারাবাহিকভাবে উনি জল রঙের কিছু ছবি এঁকেছিলেন। এগুলো হচ্ছে তার নদীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন বলতে পারো, ট্রিবিউট টু দ্য রিভার। এবং দেখো এখানে বলা আছে আর্নড হিম দ্য গভর্নর্স গোল্ড মেডেল ইন অ্যান অল ইন্ডিয়া এক্সিবিশন ইন 1938। 1938 সালে উনি জল রঙে আঁকা কিছু ছবি, ওই ছবিগুলা তাকে গভর্নর্স গোল্ড মেডেল এনে দেয়। এটা সর্বভারতীয় একটা প্রোগ্রাম ছিল, একটা সর্বভারতীয় একটা প্রতিযোগিতা ছিল, অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে উনি একটা পুরস্কার পেয়েছিলেন, এটা হচ্ছে গভর্নর্স গোল্ড মেডেল। এবং এই পুরস্কারটা পাওয়ার পরেই আসলে তার উনি লাইমলাইটে বা স্পটলাইটে চলে আসেন। আমরা এই বিষয়ে দেখবো, আর একটা ছবি একটু এনজয় করে নিবা, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই, এটাও আমাদের জয়নুল আবেদিনের আঁকা আরেকটা ছবি, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। আমাদের জয়নুল আবেদিনের একটা আঁকা আরেকটা ছবি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ তোমরা। তো চলো আমরা শেষ অংশে চলে আসছি, শেষ অংশটা একটু দেখে নিব। আমাদের টেক্সটের একেবারে শেষ অংশটা এই জায়গায় আছে, দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট টাইম দ্যাট হি কেম ইনটু স্পটলাইট। ওই যে উনি গভর্নর্স গোল্ড মেডেল জিতলেন, এটা ছিল ওনার প্রথমবার উনি স্পটলাইটে আসলেন। অ্যান্ড দিস অ্যাওয়ার্ড গেভ হিম দ্য কনফিডেন্স, এই অ্যাওয়ার্ডটা, এই পুরস্কারটা তাকে হচ্ছে একটা কনফিডেন্স দিয়েছিল, আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল, টু ক্রিয়েট হিজ ওন ভিজুয়াল স্টাইল, তার নান্দনিক দৃষ্টিনন্দন একটা ধরন, আর্টের একটা ধরন, শিল্পের একটা ধরন তৈরি করার জন্য একটা কনফিডেন্স বা আত্মবিশ্বাস দিয়েছিল, জুগিয়েছিল। জয়নুল আবেদিন ওয়াজ বর্ন ইন কিশোরগঞ্জ, জয়নুল আবেদিনের জন্ম হচ্ছে কিশোরগঞ্জে অন 29 ডিসেম্বর 1914, 1914 সালের 29 ডিসেম্বর উনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ঢাকাতে উনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এটা ছিল 1976 সালের 28 মে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। তোমাদেরকে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে যুক্ত ছিল। তোমাদের জন্য এখন আমরা ছোট্ট একটা কোয়েশ্চেন আনসার সেশন আয়োজন করেছি, আশা করি তোমরা এখানে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবে। তোমরা একটু দেখে নাও, তোমরা রেডি হলে আমি প্রথম কোয়েশ্চেনটা তোমাদের সামনে উপস্থাপন করবো। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছ, এখন নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। প্রথম কোয়েশ্চেনটা খুব ইজি, তোমরা সবাই পারবে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, হোয়াট ডাজ শিল্পাচার্য মিন, শিল্পাচার্য এই শব্দটার মানে কি তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। আমি তোমাদের কাছ থেকে উত্তরটা আশা করব, যদি উত্তর না পাই তাহলে উত্তরটা আমি নিজেই বলে দেবো ইনশাআল্লাহ। তোমরা যদি উত্তরটা না বলতে পারো ইনশাআল্লাহ আমিই বলে দিব। হোয়াট ডাজ শিল্পাচার্য মিন, শিল্পাচার্য শব্দটার মানে কি? তোমাদের কাছে আমি উত্তরগুলো পাই নাই, আমি জানি তোমরা হয়তো কমেন্ট করছো, টেকনোলজির কারণে হয়তো কমেন্টগুলো একটু দেরিতে আমার কাছে এসে পৌঁছাবে, অসুবিধা নাই, আমি ইনশাল্লাহ পরেই দেখে নিব। তোমরা কমেন্ট করে থাকো, আমি উত্তরটা জানিয়ে দিই। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ শিল্পাচার্য, ইনফ্যাক্ট এটা একটা, আমি তোমাদের বলেছিলাম যে এটা হচ্ছে একটা বাংলা শব্দ। শিল্পাচার্য মিনস দ্য গ্রেট টিচার অফ আর্ট, এটা তোমাদের বইতে দেয়াই ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো বিষয়টা। পরের কোয়েশ্চেনটা আমরা দেখে নিব। হ্যাঁ, পরের কোয়েশ্চেনটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, হোয়াট ডিড জয়নুল ইউজ ফর হিজ পেইন্টিং, জয়নুল আবেদিন তার পেইন্টিং বা তার শিল্পকলার জন্য কোন কাজটা উনি করেছিলেন, কোন বিষয়টা উনি ইউজ করেছিলেন, কি ইউজ করেছিলেন? তোমরা নিশ্চয়ই বলতে পারবে এই বিষয়টা, তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, স্মরণ আছে। তো তোমরা উত্তরগুলো দিতে থাকো, আমি দেখে নিব। আর আমি মনে হয় আর দেরি করতে পারছি না, আমি তোমাদেরকে উত্তরগুলো জানিয়ে দেই। দেখো, জয়নুল ইউজ চারকোল অ্যান্ড প্যাকিং পেপার ফর হিজ পেইন্টিংস, জয়নুল কাঠ কয়লা এবং হচ্ছে প্যাকিং পেপার বা যে ঠোঙার কাগজ যেটা বলেছিলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম, ঠোঙার কাগজগুলা তার পেইন্টিংয়ের উপাদান হিসেবে উনি ব্যবহার করেছেন। লাস্ট কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে উপস্থাপন করলাম, দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। লাস্ট কোয়েশ্চেনটা এখানে, when did জয়নুল come to spotlight for the first time? এটা একেবারে আমাদের শেষ স্লাইডে বা তার আগের স্লাইডে ছিল, একেবারে শেষ দিকে ছিল। তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে ওই যে গভর্নর্স গোল্ড মেডেল বলে একটা পুরস্কার জিতেছিলেন, ওইটা বলতে হবে। আমি উত্তরটা জানিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। উইনিং দ্য গভর্নর্স গোল্ড মেডেল ইন 1938, জয়নুল কেম ইনটু স্পটলাইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, প্রথমবারের মতো উনি স্পটলাইটে চলে আসেন 1938 সালে গভর্নর্স গোল্ড মেডেলটা জেতার পরে, জয় করার পরে। তো তোমাদেরকে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে ছিল এতক্ষণ। ছোট্ট একটা কুইজ সেশনের আয়োজন করা হয়েছে তোমাদের জন্য। আশা করি তোমরা আমার সাথে এখানে যুক্ত থাকবে। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। জয়নুল স্টাডিড ইন, জয়নুল কোথায় পড়ালেখা করেছিলেন? তোমরা জানো জয়নুল কোথায় পড়ালেখা করেছিলেন। চারটা অপশনও দেওয়া আছে তোমাদের কাছে, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। গভর্নমেন্ট স্কুল অফ আর্ট, ন্যাশনাল স্কুল অফ আর্ট, স্লেট স্কুল অফ আর্ট, বোথ এ অ্যান্ড সি।
তো তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো উত্তরটা কোনটা হবে। তোমরা উত্তরগুলো জানাও, উত্তরগুলো জানাইলে আমি বুঝতে পারবো তোমরা আসলে আজকের লেসনটা বুঝতে পারছো কি না। কিছু জায়গায় হয়তো প্রবলেম হতে পারে, তোমরা উত্তরগুলো জানাও, নো প্রবলেম, উত্তরগুলো জানাও, আমি দরকার হলে পরেই দেখে নিব। হ্যাঁ, তোমাদেরকে উত্তরটা আমি জানিয়ে দিচ্ছি, উত্তরটা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ, বোথ এ অ্যান্ড সি। ঠিক আছে, আমরা পরের কোয়েশ্চেনে চলে যাব। পরের কোয়েশ্চেন এবং এর অপশনগুলো তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। মনপুরা একটা চিত্রের নাম, এই চিত্রটা কতটুকু লম্বা ছিল? কতটুকু লম্বা ছিল? কতটুকু লম্বা ছিল? তোমাদের এখানে অপশন দেওয়া আছে 30 ফিট, 50 ফিট, 60 ফিট আর হচ্ছে 65 ফিট। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো 30 ফিট লম্বা ছিল একটা, আর একটা হচ্ছে 65 ফিট লম্বা ছিল। দেখি তোমরা ধরতে পারো কিনা। তোমরা যদি ধরতে না পারো আমি উত্তরগুলো এখনই জানা দিচ্ছি। ইয়াস, এটার উত্তর হবে হচ্ছে 30 ফিট। আমরা পরের কোয়েশ্চেনটাতে চলে যাব। পরের কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সাথে অপশনগুলো। জয়নুল এস্টাবলিশ, জয়নুল প্রতিষ্ঠা করেন। জয়নুল কি প্রতিষ্ঠা করেন নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে অপশনগুলো। ফোক সং মিউজিয়াম, ফোক আর্ট মিউজিয়াম, ন্যাশনাল আর্ট মিউজিয়াম আর ব্রিক গ্যালারি। তোমরা উত্তরটা আমাকে দাও, আমি উত্তরগুলো পরে দেখে নিব। আমি উত্তরটা তোমাদেরকে আগেই জানা দিলাম। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটার উত্তর হচ্ছে ফোক আর্ট মিউজিয়াম, অপশন বি। 4-এ চলে যাবো আমরা, একটু খেয়াল করো। 4-এর উত্তর কোয়েশ্চেন এবং অপশনগুলো তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই। জয়নুল ডিজাইন দ্য ড্যাশ অফ বাংলাদেশ। জয়নুল বাংলাদেশের কোন জিনিসটা ডিজাইন করেছিলেন? ফ্ল্যাগ মানে পতাকা, মেমোরিয়াল মানে স্মৃতিসৌধ, কনস্টিটিউশন মানে হচ্ছে সংবিধান, নান মানে এইটার কোনোটাই না। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। উত্তরটা তোমাদের আমি কি জানিয়ে দিলাম। বি উত্তর হবে কনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের সংবিধান জয়নুল আবেদিন ডিজাইন করেন। পরের কোয়েশ্চেনটা নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ এবং অপশনগুলো তোমাদের কাছে আছে। জয়নুল আবেদিন সংগ্রহশালা এটা কোন জায়গায়? কিশোরগঞ্জে, সোনারগাঁতে, ময়মনসিংহে নাকি কোনো জায়গায় না? তোমরা উত্তরগুলো দাও, আমি পরে দেখে নিব ইনশাআল্লাহ। উত্তর হচ্ছে বি ময়মনসিংহ। তোমরা মনে হয় বুঝতে পারছো, এটা ক্লিয়ারলি বোঝা গেছে। 6-এ উত্তরটা চলে আসো। 6-এর কোয়েশ্চেনটা একটু দেখে নাও এবং অপশনগুলো। জয়নুল স্পেন্ড হিজ চাইল্ডহুড নিয়ার দ্য ড্যাশ। জয়নুল তার বাল্যকাল, তার শৈশবকালটা কোন জায়গায়, কোন নদীর তীরে কাটিয়েছিলেন? ব্রহ্মপুত্র এ, আর হচ্ছে বি হচ্ছে বুড়িগঙ্গা, সি হচ্ছে কপোতাক্ষ আর ডি হচ্ছে এদের কোনোটাই না। তোমরা জানো উনি ব্রহ্মপুত্রের পাশে তার চাইল্ডহুডটা কাটিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ ব্রহ্মপুত্র। 6-এর উত্তর হবে এ। তোমাদের হোমওয়ার্কটা দিয়ে আমি আজকের ক্লাসটা ইনশাআল্লাহ শেষ করব। নিশ্চয়ই তোমরা দেখতে পাচ্ছ বোর্ডে এতক্ষণ। দেয়ার ইজ অ্যানাদার ফেমাস পেইন্টার ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের বাংলাদেশে আরেকজন খুব বিখ্যাত একজন পেইন্টার আছেন, খুব বিখ্যাত পেইন্টার আছেন। তার ছবিটা আমি তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ। হ্যাঁ, তোমরা হয়তো অনেকেই ওনাকে চিনতে নাও পারো, আমি নামটা বলে দিই। এর নাম হচ্ছে এস এম সুলতান, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তো তোমাদের কাজ হবে, আমরা আজকে যেরকম জয়নুল আবেদিন আমাদের বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রকরের সম্পর্কে পরিচিত হলাম, তোমাদের কাজ হবে এস এম সুলতান সম্পর্কে একটা প্যারাগ্রাফ লিখে আমাকে দেখাবে, বা তো প্যারাগ্রাফ লিখে তোমরা রাখবে, রাইট এ প্যারাগ্রাফ অন এস এম সুলতান। এটা হচ্ছে তোমাদের হোমওয়ার্ক। আর তোমরা এতক্ষণ যারা আমার সাথে যুক্ত ছিল তাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। আশা করি তোমরা ভবিষ্যতে আমার সাথে যুক্ত থাকবা, সুস্থ থাকবা, ভালো থাকবা। আর তোমাদের বিশেষ পরীক্ষা 2 চলমান আছে, আমি অনুরোধ করবো যে এই পরীক্ষাটা মনোযোগের সাথে দিবা। আল্লাহ হাফেজ।